ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਸੀ महाराजा रणजीत सिंह के पोतरे कंवर नौनिहाल ने इस नूं बनाया। पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक मता पाया सी कि ये ड्योढ़ी नूं ढा के ये ड्योढ़ी दोबारा नवीं बनाई। यादगारां नूं भुल जांदियां, वो ढह ढेरी करदियां। ये यादगारां तां दुश्मन ने ढाउणियां हुंदियां, कौम के गदारां ने ढाउणियां हुंदियां। ये यादगारां वो खत्म करते हैं। कदे बंदा अपने सिर च आप सवार बाबा मोहन जी के चबारे वो ढा दिते गए है। मैं केड़ा केड़ा नाम देवां, सत्यानाश कर दिता कार सेवा दे। मतलब जे फर्ज करो साडा दरबार साहब कांग्रेस ने ढाता, बीजेपी ने ढाता, हुण साडा दरबार साहब कांग्रेस थोड़ी बनाऊगी। 15 दिनों के शुरू ना की, अज तरीक हो गई है 24 ते 30 तरीक तक ना शुरू की, असी फिर इतने प्रोटेस्ट करांगे। उल्टा इल्जाम ला रहे ने कि ये ड्योढ़ी दी जिहड़ी कार सेवा रोकी है, ये सिमरनजीत सिंह मान ते अकाली दल अंमृतसर ने रोकी है। और साड़ी 200 साल पुरानी ये दर्शनी ड्योढ़ी है, सिर्फ सिख राज की आखिरी निशानी है। तो ये जोड़ा मोहन भागवत की मिथी हुई शाजत नाल सरदार प्रकाश सिंह बादल के राही समय समय सिर निशाने साधे कौम की गोलक दे विचों कौम का सरमाया इकट्ठा करके SGPC जिहड़ियां तनख्वाहां लैंदी है, वो आप जिम्मेवारी नाल इहदी सेवा करा। अपने जोड़े बाबे ने अपने जोड़े सेवादार कह के जोड़े बुलाउंदा संगत नूं कह के इत्थे सारे मोने धोने, कोई भी गुरसिख बंदा इत्थे कोई सेवा नहीं। कोई दातर लैके बैठा वा, कोई गंडासा लैके बैठा वा, कोई कुछ लैके बैठा वा। जिहड़ी सेवा हुंदी आ ना, वो भावना नाल हुंदी आ, दातरां गंडासियां नाल सेवा नहीं हुंदी। जिहड़े बाबे ने अपनी गोलकां ला के इत्थे इन्ने पैसे उत्ते कमरिਆਂ ने भरे पे ने, ते जिहड़े कमरे भरे पे ने उत्थे जिहड़े लुट्टां खोवां तुहानूं पता जो कुछ तरनताਰਨ शहर दे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी तरनताਰਨ साहब की पवित्र धरती ते श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर सरदार सिमरनजीत सिंह मान की अगवाई दे विच दिशा निर्देशों के मुताबक साडी पार्टी के जनरल सैकटरी सरदार हरपाल सिंह जी बलहेर, सरदार करम सिंह जी भोईया जो साडे साबका जथेदार ने, सरदार अमरजीत सिंह जी, सरदार अमरीक सिंह जी नंगल, सरदार प्रितपाल सिंह जी ते समुची जथेबंदी सरदार बचड़े साहब, असी इकट्ठे होए हैं। ये जिहड़ी गुरु अर्जन देव जी की याद में दरबार साहब के सामने जिहड़ी दर्शनी दिउड़ी सी महाराजा रणजीत सिंह के पोतरे कंवर नौनिहाल ने इस नूं बनाया सीगा। ते 2019 दे विच जदों मैंबर पार्लीमेंट की इलैक्शन सी इत्थे, ते सरदार सिमरनजीत सिंह जी मान प्रधान श्रोमणी अकाली दल अंमृतसर वो संगरूर तो चोन लड़ रहे सीगे, ते इत्थों साबका प्रधान जगीर कौर चोन लड़ रही सी। तां पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक मता पाया सी कि ये ड्योढ़ी नूं ढा के ये ड्योढ़ी दोबारा नवीं बनाई जाऊगी। उस वक्त ही सरदार सिमरनजीत सिंह मान प्रधान साहब ने एक पत्र लिखा सी SGPC नूं कि जिहड़ियां कौमां अपने शहीदां नूं भुल जांदियां, अपने योद्धियां नूं भुल जांदियां, अपने इतिहास नूं भुल जांदियां, अपनी यादगारां नूं भुल जांदियां, वो ढह ढेरी करदियां। ये यादगारां तां दुश्मन ने ढाउणियां हुंदियां, कौम के गदारां ने ढाउणियां हुंदियां। ये यादगारां वो खत्म करते हैं। कदे बंदा अपने सिर च आप स्वाह नहीं पाउंदा, कदे अपने आप खूह छाल नहीं मारदा, तो फिर ये यादगार इनू ज्यों दी त्यों बनाई जाए। क्योंकि अमरीका दे विच जाओ, कनेडा दे विच जाओ,
ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੁਰਜ ਸੀ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਢਾਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਢਾਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜੀ ਬਣਾਊਗੀ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ RSS ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ 24 ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੋਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਢਾਉਣੋਂ ਰੋਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਢਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਹੀਆ ਸਾਹਿਬ SSP ਕੋਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ SSP ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ DSP ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ SHO ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਤੇ ਆ। ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕੱਲ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਈ 452 ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੇ ਤਾਲਬਿਨ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ SGPC ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ SSP ਨੂੰ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਭੋਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਿਊਟੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰੂਪ? ਦੋਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਢਾਈ, ਦੋਨੇ ਕਸੂਰ ਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਬੰਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਟ ਛਾੜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਚਬਾਰੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਡੋਰੀ ਢਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ
ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਿਹਨੇ ਬੀਬੀ ਸਾਰੂ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਡਟਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੰਗ ਕਲਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਣ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਸਤ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 100 200 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਗੋਲਕ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਮ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ SGPC ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਸਿੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਲਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 5-5 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪੂਰੀ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 16-17 ਏਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੁੱਖ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ DC ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਘਟੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਵਧੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ।
15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਊਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਉਣ। ਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਤੀਜੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਹੁੰਵਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਬਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ 65-70 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੰਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦਰਾਂ ਥਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਢਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਮਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲ ਕੱਚੇ ਢਾਈ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਢਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਢਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਢਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਤੋਂ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਢਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਾਤਰਾਂ ਗੰਡਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ 10 ਨੌ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਨੌ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ 911 ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਢਾਤਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਖੂਹ ਢਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਢਾਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਢਾਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਾਨ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਬਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ 13 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਵਾ ਇਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਢਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਢਾਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। 5 ਕਰੋੜ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪੀਲ ਆ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੁਰਜੇ ਵਸਦੇ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਮਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।